Hi everybody. Today we are going to discuss about globalization and business ethics. So first let us see what is globalization. We all are aware about the globalization. We have heard this globalization many times. Let us have a brief idea about globalization once again. Globalization is a word used to describe the growing interdependence of the world's economies, culture, and population brought about by cross-border trade in goods and services, technology and flow of investment, people and information. This is what globalization. That means we are considering the entire world as one economy. In that one economy, one country may be highly potential in the case of labor, maybe one another country may be highly potential in the case of what we call purchasing power, or maybe one country may be having high potential in case of technology, like that. Different countries may be having different capacities and all, but entire things will be considered as a one economy. That is what globalization. So there is an issue. What is that issue? That issue is related with the system of different countries, their culture of different countries, their law system of the different countries, and more than everything, the ethics of different countries and ethics of different countries, different groups of businesses. So ethics is very important. കാരണം പല എത്തിക്സുകളും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല കമ്പനികളും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ എത്തിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എത്തിക്സ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അങ്ങ് ജർമ്മനിയിലുള്ള നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള നിയമം. ഉദാഹരണത്തിന് ചൈൽഡ് ലേബർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എത്തിക്സ് വേറെ, ഇവിടുത്തെ എത്തിക്സ് വേറെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കരുത്, ജോലി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്തിക്സ് അല്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് എത്തിക്സ് ആണ്, അതിന് വിരോധമില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിലാവാം. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഗ്ലോബ് ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ബിസിനസിൻ്റെ എത്തിക്സ്? അതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബിസിനസ് എത്തിക്സ്, ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോർപ്പറേറ്റ് എത്തിക്സ്, is a form of applied ethics or professional ethics that examine the ethical principles and moral or ethical problems that arise in the business environment. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ്, യെസ്, ഓർ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് that examine the ethical principles and moral or ethical problems that arise in the business environment. Business environment il varuna ചില ethical issues അല്ലെങ്കിൽ ethical principles ന്റെ പ്രത്യേകത അതൊക്കെയാണ് business ethics എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It applies to all aspects of the business conduct and is relevant to conduct of the individuals and entire organization. Of course, because this ethics depends upon the conduct of the organization and also at the behavior of the employees or the individual or the public of that particular nation. Ethics has gained more significant place in the competitive business environment. Globalization refers to growing interdependence of the countries. We have already heard this word interdependence while we were discussing about the globalization. So what is interdependence? One country is depending upon another country. Okay, that is what interdependence. ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഒരു കാര്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല വിൽക്കുന്നത്, അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടായിരിക്കും വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചൈനീസ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, പ്രൊഡക്ഷൻ ചൈനയിലാണെങ്കിലും. ഈ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് IT റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനികളായിരിക്കാം. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചീപ്പ് ലെവൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ചീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത തൊഴിൽ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വില കുറവ്. അതായത് ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമേരിക്കൻസ് കുറേ BPO സർവീസുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. IT മേഖല ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം കൂടി അതാണ്. IT കമ്പനികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറേ ജോലി കിട്ടുന്നു, IT പ്രൊഫഷണൽസിന് കുറേ ജോലി കിട്ടുന്നു. ഇതൊക്കെയും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സർവീസിന് വേണ്ടി ആവണമെന്നില്ല, ലോകത്തുള്ള വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസാണ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം വേൾഡ് ആസ് ആൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുടെ കൾച്ചറുകളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, പല സിസ്റ്റംസും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Globalization refers to growing interdependence of countries resulting from the increasing business on integration of trade, finance, people and ideas in one global marketplace. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം, അതായത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ലോജിക്കും കൂടിയുണ്ട്. വേൾഡ് വാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലോക സമാധാനമൊക്കെ വേണം എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിനേക്കാൾ ഉപരി നഷ്ടങ്ങളെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ലോക നേതാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോകത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോക സമാധാനം, രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചൊരു ലോജിക്കാണ്. ആ ലോജിക്ക് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു ലോജിക്കായി മാറി. മറ്റൊന്നല്ല, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കട്ടെ, യാത്ര ചെയ്യട്ടെ, ബിസിനസ് നടക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്ക ഏകദേശം ഒരു 1000-10,000 കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതാം. അമേരിക്കയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ആക്രമിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേറെ രാജ്യത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കണം ചൈനയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇന്ത്യക്കാർ കുറേ പേര് ചൈനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യനെ തോൽപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, മീൻസ് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. കാരണം ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാർ കുറേ പേര് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ജോലിയും, അതായത് ലേബേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഫണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ടെക്നോളജി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും ഒരൊറ്റ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു പ്രസക്തമല്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് ഈ ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്, അതിനോടൊപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന് അങ്ങനെയും ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് IMF പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ വന്നതും. വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ പിന്നീടാണല്ലോ. ദെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഉത്തേജിപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്? 1980-90 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. 80-90 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എക്കോണമി ഓപ്പൺ ആക്കി തുടങ്ങി. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാം, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ഇന്ത്യ 1991 LPG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഇന്ത്യയും ഓപ്പണായി, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വരാം, ബിസിനസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, ബിസിനസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം, ഗ്ലോബൽ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കൊക്കെ മാറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇനി അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ ടേം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാസ് 4 ഫാക്ടേഴ്സ്. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ്? നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇൻഡയറക്ട്ലി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ, പെർമിറ്റ് ദ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ട്രേഡ് ബാരിയർ. റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ റെഡ്യൂസ് ദ ട്രേഡ് ബാരിയർ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചൈനക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ചൈനക്കാർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ താരിഫ് അവർക്ക് ചുമത്തുന്നു, അത് കുറച്ച് വരാം. അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റോട്ടെ, അപ്പോൾ അവരുടെ ടാക്സ് അത്രയ്ക്കും പിടിക്കരുത്, കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് പൂർണ്ണമായും മാറ്റി ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ്. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പല കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് BMW, വോക്സ്വാഗൺ പോലുള്ള കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിവോ പോലുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ഒട്ടനവധി രാജ്യത്തുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുസുക്കി ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയാണ്, അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ഇനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ്, അശോക് ലൈലൻഡിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവരൊക്കെ വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാപിറ്റൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വേറെ രാജ്യത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. ദെൻ അലോവിങ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കാർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ള എന്താ പറയുക, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാബിനറ്റിനൊക്കെ ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ ടെക്നോളജി വരണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാരുതി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സുസുക്കിയെ ഒരു ടൈപ്പിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും സുസുക്കിയുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ആദ്യമായിട്ട് കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ പല പല കമ്പനികളും ടെക്നോളജി ടൈപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹീറോ ഹോണ്ട, അത് ടെക്നോളജിക്കുള്ള വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹീറോ ഹോണ്ട. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയും വേറൊരു ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വിദേശ കമ്പനിയുമായിട്ട് ടൈപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിന് ശേഷം നോക്കിക്കോ, ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ടൈപ്പോട് കൂടി ടെക്നോളജി എന്നത് ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പുകൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയാലും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബജാജ് അലിയൻസ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ്, അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടെക്നോളജിയും അവരോട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ബജാജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് കമ്പനിയാണ്? അലയൻസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദേശ കമ്പനിയാണ്, ബേസ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്ലോ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം, ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കാം, പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ, കുറേ പേര് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടാൻ സാധ്യത. ഇവിടെ ജോലിയില്ല, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് വിട്ട് പലരും ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി, അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ലേബർ. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലിയില്ല, ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് അനദർ കൺട്രി. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് interaction and integration among the people, companies, government of different nations, process driven by the international trade. Okay. ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ്, ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്, അതായത് കുറേ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജിയാണ് കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ടെക്നോളജിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എക്കോണമി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ജർമ്മനിയിലും ജപ്പാനിലും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു. പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളിൽ കൂടെ ഓടുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ്. കാരണം എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നോ പ്രോബ്ലം, എവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താലും, ഏത് എംപ്ലോയി പ്രവർത്തിച്ചാലും നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മളൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ആ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കൊക്കക്കോള വന്നു, പെപ്സി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വലിയ വലിയ കാറുകൾ വന്നു, റോൾസ് റോയ്സ് അടക്കം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ്. നോ പ്രോബ്ലം, എനിബഡി ക്യാൻ സെൽ എനി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്കോണമി ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവൻ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളും ഒത്തിരി ബിസിനസ്സുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Then, by the term globalization means opening up of the economy. This is very important. Opening up. നമ്മളൊരു അടച്ച പാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവർത്തിക്കില്ല, നമ്മുടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരും, ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. നമ്മുടെ എക്കോണമിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 1991 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത്. എക്കോണമിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കമ്പനികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പല കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ വന്നും ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. The globalization of the economy simply indicates interaction of the country related to the production, trading, financial transaction. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സൊസൈറ്റികളുടെ കൾച്ചറുകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ എക്കോണമി ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കൾച്ചർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എക്സാമിൻ ദ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മൊറൽ ഓർ എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ. ബിസിനസ്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ അവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്നോളജി ആയാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഫണ്ട് ആയാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണ്. സോ ദെയർ വിൽ ബി ആൻ ഇഷ്യൂ. എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. Due to the globalization of the market, the production process and an ever-increasing number of the marketers, business organizations have to deal with ethical issues in the cross-cultural settings. The ethical influence of the globalization on different stakeholders like shareholders, employees, customers, suppliers, competitors, government, and the civil society has been studied. Ethics is an important aspect in the life of an individual as well as in the business. എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം പറയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Then what is ethics? Ethics നമുക്കറിയാം. It distinguish right from the wrong. തെറ്റ് എന്താണെന്നും ശരി എന്താണെന്നും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫ്രം ദ ബാഡ്, തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായതെന്ത് നല്ലതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. But this is what ethics. It constitutes desirable conduct in the particular set of social circumstance, prescribes the moral code, norms, belief and practice. It is specialized area of moral rights and concentrate on application of moral standards. പല കമ്പനികളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില കമ്പനികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മതിപ്പുണ്ട്, ഇന്ന കമ്പനി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പം ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കമ്പനികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. World has faced many ethical issues. In 1960s were time of social unrest. In 1980s was the decades of financial scandals. കുറേ സ്കാമുകൾ, കുറേ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ എക്കോണമിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ അത് വലിച്ചഴിച്ചു. ഈവൻ 2011 കാലഘട്ടങ്ങളിലടക്കം അത് വലിയൊരു സ്കാമായി അമേരിക്കനെ പോലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ വന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. At the same time, unethical practices like duplication of products, child labor, money laundering അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരാൻ തുടങ്ങി. പല നല്ല ബ്രാൻഡുള്ള കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അടിച്ചിറക്കുന്ന പരിപാടി. അതിനെയാണ് അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ പേരിൽ പഴയ സാധനം, അവരുടെ പേരിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ അൺഎത്തിക്കലാണ്. Then along with this, the new millennium faced the tsunami of business crime. പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ക്രൈം വന്നു. സൈബർ ക്രൈംസ് ഉണ്ട്, സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല ബിസിനസ്സുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല, മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. To tackle these serious issues, the era of understood the need and importance of incorporating business ethics. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ തോന്നിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
കമ്പനികൾക്ക് ഒരു എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. കമ്പനികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിയമം, കമ്പനികളുടെ എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരംതിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ചില കമ്പനികൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അവർ എത്തിക്സ്, ഞങ്ങൾ ഇത് വിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോവില്ല, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇന്ന ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്ത് മയക്കുമരുന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകരമല്ല, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Then business ethical issues related to the globalization. ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ there can be no set of standards, that is a drawback. അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരൊറ്റ നിയമം അത് ഇല്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് നിയമങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നിയമമല്ല പാകിസ്ഥാനുള്ളത്, പാകിസ്ഥാനിലെ നിയമമല്ല അമേരിക്കയിലുള്ളത്, അമേരിക്കയിലെ നിയമമല്ല ചൈനയിലെ, ചൈനയിലെ നിയമമല്ല ജർമ്മനിലെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എവരിവെയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. So in the case of globalization, there can be no set of standards, no norms and no universal law enforceable throughout the world. Things are acceptable in some countries and unlawful in other countries. Child labor ഇന്ത്യയിൽ അൺലോഫുൾ ആണ്, വേറെ ചില രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷേ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി കഞ്ചാവ് കൃഷി ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? പോലീസ് ഒന്ന് പിടിക്കും. വേറെ ചില രാജ്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂ, അവർക്കത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അവർക്ക് ബിസിനസ്സാണ്, അവർക്കത് അഗ്രികൾച്ചറാണ്, അഗ്രികൾച്ചർ റവന്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. Today, most business enterprise, whether small or big, are drawn to do business across national boundaries. They may purchase raw material from foreign suppliers, assemble the product from components made in several countries, or sell finished goods or service to the customers in other nations. Okay, this is what happening in the globalization. ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബെൽജിയം കട്ട് ഡയമണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വരുന്നുണ്ട്. ബെൽജിയം കട്ട് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഡയമണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സുകളുണ്ട്, ഡയമണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജ്വല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ ഈ ഡയമണ്ട്? ഉറപ്പില്ല. ഇത് വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചത് അവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, ബെൽജിയം മോഡൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയമണ്ട്. അതായത് വേറെ ഏതോ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഡയമണ്ട് വരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. ഇതവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ എന്താണോ ഈ ഡയമണ്ട് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ലാഭകരം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയമണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. ഇനി ഏറ്റവും കാശ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി, നാഷൻസിന്റെ ബൗണ്ടറി ഒന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദേ മേ പർച്ചേസ് ഫ്രോം, യെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി or sell the finished goods or service to the consumers in the other nation. In day-to-day life, we consume goods and services that have globalized touch. Global corporations set up productions units in developing countries, having better factory environment and plentiful human resource with the view to exploiting them for their benefits and profits. ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പനികൾ ഇവിടെ വന്ന് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, അതായത് എംപ്ലോയീസിന് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും, മീൻസ് വേതനം കുറവിന് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടും. അപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം അത്ര കാശ് ഇന്ത്യയിലൊരു തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. Especially in less developed countries, conflict between the nations and the regional economic and political interests, lack of background institutions and guidelines in the international business, the scope and power of multinational corporation and their ability to evade the regulations and pursue corruption. In some parts of the world, globalization is one factor that has pushed multinationals to initiate uniform standards to conduct in all countries in which they operate. അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളെക്കാളും വരുമാനമാണ് പല കമ്പനികൾക്കുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ 2-3 രാജ്യങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വാട്ട് വി കോൾ റിലയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ റവന്യൂവിനേക്കാളും പല നല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ റവന്യൂവിനേക്കാളും മേലുള്ള റവന്യൂ ആണ് ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളോ ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം റവന്യൂ കിട്ടുന്ന കമ്പനികൾക്ക്
അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാജ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ എവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെയും അവരൊരൊറ്റ യൂണിഫോം കോഡ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി റെലവൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഫോർ ദ ബിസിനസ് എത്തിക്സ്. എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സിന്റെ റെലവൻസ്? പല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് മൊറൽ ഇഷ്യൂസ്. പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് മൊറൽ ഇഷ്യൂസ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കൾച്ചറിന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ മൊറലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പം ചൈൽഡ് ലേബർ, ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളത് ഒട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം അത് രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെയും എത്തിക്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പല ബിസിനസ്സുകളും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അനുവദനീയമല്ല. ഇപ്പം കഞ്ചാവ് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല. അത് നിയമത്തിനെതിരാണ്. പക്ഷെ വേറെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് നിയമവിധേയമാണ്. അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു. മൊറൽ വാല്യൂസ് വിച്ച് ടേക്കൺ ഫോർ ദ ഗ്രാൻഡഡ് ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് may get questioned as soon as a corporation enter into the foreign market. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് ചൈൽഡ് ലേബർ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർജന്റീന പോലൊരു രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നു. അവിടെ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. ഈ കമ്പനി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയായി മാറുമ്പോൾ അർജന്റീനയിൽ നടക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ട്രേഡ് നടത്താമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അർജന്റീനയിൽ ഈ ട്രേഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, സപ്പോസ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഹോം മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ട്രേഡ് നടത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം ഹോം മാർക്കറ്റിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു, ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നിയമം അനുവദിക്കില്ല. For example, the attitude of radical and the gender diversity in Europe race may differ significantly to those who is in the Middle East and countries. Similarly, Chinese people considered dismiss employees in terms of the economic downturns more. Yes, പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചൈൽഡ് ലേബറിന്റെ കേസിലായാലും യൂറോപ്യൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ ആസ് എ സ്ട്രിക്ട്ലി unethical, but some Asian countries might have think that it is moderate approach. കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതി വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജോലികളെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഈക്വൽ ആണ്, പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പറ്റിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞവരെല്ലാത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറിലും പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനികൾ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. Countries exhibit very different views on the makeup of business ethics. These differences are based mainly in the cultural diversity. For example, Japan has entirely different set of guidelines than United States, because the culture of these two countries come from entirely different origin. രാജ്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ് തന്നെയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡ്രൈവ് ആണ്. അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കയിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നവനും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നവനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള വാഹനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, മറ്റേ രാജ്യത്തത് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് അവരുടെ കൾച്ചർ, ഡ്രൈവിംഗ് കൾച്ചർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Okay, but if business ethics are based only in culture, then business global transaction should bring about much more conflict than the existing one. The basic culture of Japan and the United States have very little common ground. Therefore, their views on business ethics would come from opposite direction. It is very difficult to reach compromise between the different culture of moral value. മൊറൽ വാല്യൂസ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അവർക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇമ്പോസ് കൾച്ചറൽ മോറൽ വാല്യൂ ആൻഡ് കൺട്രി വിത്തിൻ ദ അനദർ കൺട്രി. ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റി വുഡ് ബി stubborn conflicts, the speedy growth of global business plans and the paints and picture of conflict. Flash business can only expand quickly in global market by being empathic to the needs, perspective and all.
അതായത് ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഗ്ലോബലി എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഗ്ലോബൽ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികളുടെയും സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കൊക്കോകോള അല്ലെങ്കിൽ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി, അത് എല്ലാവിടെയും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ രീതിയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ആളുകൾ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പല കമ്പനികളുടെയും കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അവർക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടാനും ഗുഡ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എത്തിക്സ് സഹായകരമാണ്. ഇനി സം ഓഫ് ദ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത്? ഒന്ന്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് വിമൺ. സ്ത്രീകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ജോലികൾ ചെയ്യാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദ വിമൺ ഓൾസോ. പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന ജോലികളെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇവൻ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കൂടി പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും. One ethical issue is that occur is discrimination of women. For example, some countries do not consider women as equal to men. പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരെയും ഒരേപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. രണ്ടുപേർക്കും മെന്നിന് കിട്ടുന്ന അതേ സാലറി തന്നെ വിമൻസിന് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ വിമൻസിന് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. Unfair treatment of workers. Another ethical issue is unfair treatment of workers. Some countries do not treat their employees as fair as others. Some makes their employees work in extreme heat with no breaks, and some even have underage minors working for them. Yes. അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ജോലി ടൈം ഇത്രയ്ക്കും പാടുള്ളൂ എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി കോൾ മൈനേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മൈനിങ് പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. മീൻസ് പ്രായമാകാത്ത ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ്. ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ട്രേഡിനെ അത് കാര്യമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ കോഡ് പല കമ്പനികളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടോപ്പായിട്ടുള്ള പല ഹോട്ടൽ ചെയിനുകളും പറയും ഫ്രഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ്, ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കണം അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കും, കാരണം ഹോട്ടൽ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ചില കമ്പനികൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ചിലപ്പോൾ പറയും സ്പാനിഷ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരൊരു പക്ഷേ അത് പറയാം. മീൻസ് ആ രാജ്യത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വരും. Then unfair trade of the opposite sex. Some of the ethical risks and consequences associated with the global business are unfair treatment of the opposite sex, loss of global trades being broken, and conflict between the nations. അതായത് opposite sex തുല്യ വേതനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ രീതിയിൽ ജോലിക്ക് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു.